Dear children, let's continue with our chapter World of Diversities. In last class we learned about the climatic region. Regions on the Earth's surface that share almost similar climatic characteristics are known as climatic regions. Today we will discuss about equatorial climatic region. Listen the text. അതായത് മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥ മേഖല. ദെൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് റെയിനി ലാൻഡ്സ്, മഴയൊഴിയാത്ത ഉഷ്ണഭൂമികൾ. ലിസൺ. The picture figure 6.1 depicts the pygmies getting ready to hunt. They usually have a short stature and dark complexion. Cassava, tapioca is their staple food. They also eat hunted meat and gathered fruits. They often wear deer skin or leaves as clothes. They build semicircular houses out of branches of trees and broad leaves. They dearly love and care for the forest. Here, the pygmies are forest dwellers. They are mainly seen in Congo River Basin in Africa. Then, the above picture shows that the pygmies are getting ready to hunt. The pygmies are small people and their color is dark. കോംപ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ കളറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ കസാവ ഈസ് ദെയർ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ്. സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണം. നമ്മളുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് റൈസാണ്. അതുപോലെ പിഗ്മീസിൻ്റെ മുഖ്യ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കസാവ അഥവാ ടപ്പിയോക്ക, മരച്ചീനിയാണ്. നമ്മൾ കപ്പ എന്ന് പറയും. ദെൻ they also use meat and fruits as their food. Normally they wear skin of the deer and leaves as their clothes. Their houses are made up of branches of trees and big leaves. These are semicircular in shape. They take care of the forest very well. അതായത് എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? വേട്ടയാടാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന പിഗ്മികളെയാണ്. ഉയരം കുറഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതവും ഇരുണ്ട നിറവുമാണ് അവർക്കുള്ളത്. കസാവ അഥവാ മരച്ചീനിയാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണം. കൂടാതെ കായ്കനികളും വേട്ടയാടി കിട്ടിയ മാംസവും ഒക്കെ ഇവർ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. ഇവർ മാനിൻ്റെ തോലും ഇലകളും വസ്ത്രങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മരച്ചില്ലുകളും വലിയ ഇലകളും ഓലകളൊക്കെ കൊണ്ട് അവരെന്താണ് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ അവർ വീടുണ്ടാക്കുന്നു. വനത്തിനെ, അതായത് വനങ്ങളെ ജീവനുള്ളിൽ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് പിഗ്മീസ്. നിങ്ങൾ ഇവരുടെ സെമി സർക്കുലർ ഹൗസസ് നോക്കിയോളൂ. ദിസ് ഈസ് സെമി സർക്കുലർ ഹൗസസ് പിഗ്മീസിന. How does the nature influence the pygmies lifestyle? അതായത് പിഗ്മികളുടെ ജീവിത രീതിയിൽ പ്രകൃതി എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ഇത് മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ദിസ് വൺ, ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. യു ലിസൺ. Pygmies uses natural resources directly for their food, clothing and shelter. Cassava is their staple food. They also eat hunted meat and gathered fruits. They often wear deer skin or leaves as clothes. They build houses out of branches of trees and broad leaves. Now, then it is clear that the nature greatly influenced the life of the pygmies. Then next, let us
Some peculiar features of the Congo Basin in Africa where the pygmies mainly dwell. അതായത് എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോങ്കോ ബേസിൻ? അതായത് എന്താ, പിഗ്മികൾ മുഖ്യമായിട്ട് അധിവസിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതടം. എന്താണ് ഈ കോങ്കോ നദീതടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ? ലിസണിട്ട്. Now let us examine some of the features of the pygmies of the Congo Basin in Africa. Then features of Congo Basin listen. High atmospheric temperature throughout the year and daily afternoon showers with thunder and lightning. Congo Basin experiences high temperature on all seasons and every day receives afternoon showers with thunder and lightning. എന്താ, വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപമാണുള്ളത്, അതായത് ചൂട് കൂടുതലുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഇടിയും മിന്നലോടും കൂടിയ മഴയും, ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡെൻസ് എവർഗ്രീൻ വെജിറ്റേഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബിഗ് ട്രീസ്, ക്ലൈംബേഴ്സ്, തിക്ക് അണ്ടർഗ്രോത്ത്, മോസ്, വാണ്ട ആൻഡ് സോ ഓൺ. These places have a thick forest consisting of very large trees, climbers, mosses, vanda, etc. ഇതിൽ എന്താണ്, ക്ലൈംബേഴ്സ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ദെൻ തിക്ക് അണ്ടർഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കാട്, അതായത് ഉയരം കുറഞ്ഞ ചെറിയ കാടിനാണ് അണ്ടർഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായൽ. ദെൻ വാണ്ട മീൻസ് മരവാഴ. Then next, diverse fauna. That means എന്താണ്, various types of animals are living here. ഡൈവേഴ്സ് ഫോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ജന്തുജാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കൾ എന്ന് പറയും. ദെൻ വാട്ട് മേ ബി ദ കോസ് ഫോർ ദ എബവ് മെൻഷൻഡ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഇൻ കോങ്കോ ബേസിൻ? You have already learned that the distribution of sunlight is not uniform everywhere. It is the proximity of these regions to the equator that causes the above mentioned climatic peculiarities. You know that the sunlight is not properly distributed everywhere. That means different climatic zones are formed. Different climatic regions are formed due to the differences in the availability of sunlight. You know that the sunlight is not properly distributed everywhere. For the reason for the weather peculiarities of this region is because of it situates near the equator. അതായത് എന്തായിരിക്കും ഈ കോങ്കോ ബേസിൻ്റെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സവിശേഷതയ്ക്കുള്ള കാരണം? ഭൂമിയിൽ എല്ലാ പ്രദേശത്തെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഒരുപോലെയല്ല. ഭൂമധ്യരേഖയോട്, അതായത് ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. ഈ കോങ്കോ ബേസിൻ്റെ ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് കാരണം ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്താണ്. Then this is turn causes the luxuriant plant and animal diversity here. Shouldn't there be equatorial regions with similar characteristics in other continents as well? That the reason for the abundance of plants and animals here, so in other equatorial regions also it is possible to see the same peculiarities in other continents also. അതായത് ഈ കാലാവസ്ഥ സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടുത്തെ സമ്പന്നമായ ജന്തു സസ്യവൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പം ആഫ്രിക്കയെ കൂടാതെ മറ്റ്
കോണ്ടിനെൻറ്റുകളിലും ഈക്വേറ്ററിനോട് അടുത്ത് സമാന സവിശേഷതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. The similar characteristics prevail in the Amazon river basin in South America and the Southeast Asian countries like Malaysia and Indonesia. We can see such characteristics in Amazon river basin of South America and in countries like Malaysia and Indonesia in Southeast Asia. അതായത് എന്താണ്, സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതടങ്ങളിലും അതുപോലെ എന്താണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള സമാന സവിശേഷതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് കോങ്കോ ബേസിനിലെ പോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതടങ്ങളിലും അതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ നിലനിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് സവിശേഷത നിലനിൽക്കുന്നു, കാലാവസ്ഥ സവിശേഷത നിലനിൽക്കുന്നു. Then the aboriginal tribes of Amazon river basin in South America, the Semangs of Malaysia and the Kubus and Dayaks of Indonesia are also forest dwellers like the Pygmies. Like Pygmies, we can see the tribal peoples like Amazon river basin in South America, then Semangs of Malaysia and the Kubus and Dayaks of Indonesia. ഈ കോങ്കോ റിവർ ബേസിനിലെ അബോറിജിനൽ ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ, ആദിവാസി ജനങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഗോത്രവർഗത്തെ നമ്മൾ കോങ്കോ ബേസിനിൽ കാണുന്നതാണ് പിഗ്മീസ്. അതുപോലെ ആമസോൺ റിവർ ബേസിനിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അത് പേര് പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ മലേഷ്യയിൽ കാണുന്ന അബോറിജിനൽ ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് സെമാങ്സ്. അതുപോലെ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് കുബൂസ് ആൻഡ് ദയാക്സ്. Then the above mentioned places are all located between 10 degrees north and 10 degrees south of the equator. This region is known as the equatorial climatic region. അതായത് എന്താണ്, ഇക്വേറ്ററിനോട് 10 ഡിഗ്രി നോർത്തിലും അതുപോലെ 10 ഡിഗ്രി സൗത്തിലുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഏരിയ അറിയപ്പെടുന്നത്, ഈ റീജിയൻ, ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ എന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇക്വറ്റോറിയൽ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ്റെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 10 ഡിഗ്രി നോർത്തിലും 10 ഡിഗ്രി സൗത്തിലുമുള്ള ഇക്വേറ്ററിനോട് ചേർന്നുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥ മേഖല സ്ഥിതി. Read the text 2 or 3 times. Hope all of you understood it. Thank you.